द्वारका धाम की, नदियावती धाम की, मायापुर चंद्रोदय मंदिर की, जगन्नाथ पुरुषोत्तम चक्र की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, गंगा माई की, जमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, जय भवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की, संकीर्तन गणपति जीवन गौरांग महाप्रभु की, ग्रंथराश्रम भागवतम की, सवेद भक्त वृंद की, दाई गौर प्रेमानंदे। All glory to Hashem devotee, all glory to Hashem devotee, all glory to Hashem devotee, all glory to Sri Guru Gauranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmritam Denam Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale स्वयं रूप पदामया ददाति स्वपदं दिवं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगुणललिता श्री विशाखानितस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण ये सब पिला माने पार्टी करछन से पिला माने उठे देन से पार्टी करिवे कारण प्रकृति होछि कଳି गजिया करिवे से माने केबे से सुनाई देबे से पिला को बात करछन बहुत मन हरे कृष्ण माता जी ने आगे बस जाओ माता जी ने प्रभु जी ने भी आगे बस जाओ प्रभु जी भी आगे बस जाओ छोट छोट छुआ माने निरवता रखे बसिबे करिवे ना पळे जाओ पळे जाओ खेलिबे आपण बाहर पळे जाओ प्रसाद पाइबा समय आसिबे बस प्रसाद पाइबा समय आसिबे समझ आपण पळे जाओ प्रसाद पाइबा समय आसिबे बर्तन जा खळ तो हरे कृष्ण को धन्यवाद आपण वर्तमान को 3 दिन धरी आमर जो भागवत कथा आम श्रवण करने जो सुजोग पाई महाराज ईश्वर आगमन द्वारा आम वैष्णव द्वारा आम सौभाग्य महाराज संघ प्राप्त कर तो समस्त को विशेष अनुरोध जिन महाराज आसु आसु कहले निज निजर मोबाइल को साइलेंट कर दिए कारण साइलेंट न करने द्वारा मोबाइल कथा समय आसे फोन आसी जाए तो कथार डिस्टर्बांस हुए तो बाधक सृष्टि हुए तेणु निज निज मोबाइल साइलेंट कर निज निज छुआ को निज निज माँ के बाप मैंने रक्षा रखु तो आम महाराज विषय 5 मिनट संक्षेप जाना चेष्टा करवा
तापर महाराज कथा को श्रवण करियो। तो महाराज 1956 मसीह तिहिड़ी जोटा कि भद्रक जिला ओडिशा रे हमर भद्रक जिला तिहिड़ी ग्राम रे महाराज जंका आविर्भाव होइतले। महाराज बहुत परिश्रम करी इस्कन बहुत प्रचार केन्द्र मध्य महाराज चलैछन्ति। महाराज आमर ओडिशार सन्यासी जी थे प्रथम सन्यासी गौर गुरु साई महाराज श्री श्रीमद गौर गुरु साई महाराज जी के आमर ओडिया रे भागवत गीता भागवत रचना कर। तो गौर गुरु साई महाराज महाराज कृपापात्र शिष्य थे एवं महाराज आनुकूल्य महाराज नामहट केन्द्र मुख्य परिचालक थे भुवनेश्वर में एवं भुवनेश्वर मंदिर प्रेसिडेंट महाराज थे। वर्तमान महाराज कटक जिले में प्रसार कार्य जारी रखिंट। महाराज सन्यास दीक्षा 2026 मसीह महाराज गुरु प्राप्त हेले। 2017 मसीह महाराज सन्यास दीक्षा ने रेमुणा क्षीरचोरा गोपीनाथ क्षीरचोरा गोपीनाथ आम रेमुणा अच्छी रेमुणा महाराज सन्यास दीक्षा ने 2017 मसीह हिज होलिनेस भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज से दिन नाम है महाराज श्री श्रीमद भक्ति प्राण गोपीनाथ स्वामी महाराज महाराज की। तो महाराज किसी दिन दिमास पूर्व 2026 मसीहा जनवरी 6 तारीख दिन महाराज इस्कन एक अन्यतम गुरु रूपे परिचालित हेले। बर्तमान महाराज दुई थर दीक्षा सरी सारा। प्रथम दीक्षा आम अंकुशपुर राम गोविंद मंदिर आमर नित्यानंद त्रयोदशी दिन मार्च 30 तारीख दिन महाराज प्रथम गुरु जे शिष्य तो ग्रहण कले शिष्य मैंने ब्रह्मपुर राम गोविंद मंदिर एवं द्वितीय बोधे कटक शिवरात्रि दिन महाराज द्वितीय। तो आम परम सौभाग्य जे आम एमती जन महाराज गुरु को पाई मुखार किसी कथा श्रवण करी आमर मनुष्य जीवन जो भक्तिमय जीवन को आम आगू केमी बढ़ेगा और मनुष्य जीवन आम कथा को श्रवण करी मनुष्य जीवन को उद्धार करवा। तो शांति श्रृंखला रक्षा करी आमर 3 दिन कथा 9, 10, 11 और सममंगल बुद्धू कथार प्रतीक हूँ हरिनाम महिमा। हरिनाम महिमा ये विषय महाराज हमको बहुत सुंदर भाव हमको प्रांजल बुझाइबे बुझाई चेष्टा करवा ध्यान पूर्वक श्रवण करवा। श्रवण कलापर आम निजे निजे मन में आम ध्यान करवा। तो आम समस्त अनुरोध आम महाराज स्वागत करवा और अनुरोध करवा महाराज आमको कथा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। तो आउ गोटे कथा तो समस्ते कथा ध्यान दे श्रवण करेंगे। कथार शेष में आम समस्त में किसी पुरस्कार रही प्राइज रही। आज आम कथा श्रवण करवा से कथार किसी प्रश्न पचार 2टी बा 3टी प्रश्न जे तार सठिक उत्तर देवे महाराज नातरू पुरस्कार प्राप्त हो पारे। एवं कथार परिशेष में समस्त में अन्न प्रसाद व्यवस्था है। तो किसी चिंता करने दरकार नहीं ध्यान पूर्वक महाराज मुखारबिंद आम कथा श्रवण कर प्रयास करवा। हरे कृष्ण जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आपण मन समस्ते ओडिया रे कथा सुनिया चाहते ना हिंदी रे कथा सुनिया चाहते? मैंने ओडिया कथा सुनिया चाहते हाथ कर ओडिया वाला हाथ कर को माने हिंदी रे कथा सुनिया चाहते प्राय जन गोटे दुईटा ताले जो माने हिंदी जानी चंदी ओडिया रो सेमाने ताको ट्रांसलेट कर हिंदी रे कहि दे टिके दूर रे जाई कि बसी के सेमाने को हिंदी रे कहि दे मात्र जण दिवन हिंदी बुझिया लोक अछंती आउ तो प्राय समस्त ओडिया तेणु मैक्सिमम जतबे ओडिया लोक अछंती तेणु आमे ओडिया रे कथा कहया पे चेष्टा करी। आमे भी सेते हिंदी रे पक्को न हो आमे एते हिंदी रे एक्सपर्ट न हो आमे भी चाहू ओडिया रे कहया हरि ताले आमे को भाषा कहया कोन आपण चाहू को भाषा कहया ओडिया तो ओडिया के लास्ट दिन हिंदी अच्छा। हरे कृष्ण। आपण मानू बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मैंने गत वर्ष जो भाव में आम स्वागत संबर्धना जन से थर आम 2 दिन 3 दिन प्रोग्राम करूँ अजामिल चरित्र आम कथा कीर्तन करूँ
बहुत लोक मान सब थिला आम प्रति उत्साह थिला आम प्रति कथा कहवाई समस्ते आमको बहुत आग्रह सहित आम कथा शुणुले एवं शेष दिन गोटे नाटकर आम व्यवस्था करते सब प्रकार सुंदर भाव से कार्यक्रम होता एवं चलित वर्ष आपण मैंने आम आमंत्रण कर आपण मान आमंत्रण रक्षा करी आम सुदूर कटक ओडिशा आम आसी आपण पाखे पहुँचलु ये भगवत इच्छा भगवान इच्छा तेणु भगवान को इच्छा ही कार्यकारी हुए मनुष्यर इच्छा जिते चेष्टा कले जहाँ कले मनुष्यर इच्छा कार्यकारी हुए ना मनुष्यर कोटि बांछा कहू सिद्ध नय ईश्वर जे इच्छा से ही सिद्ध मनुष्य बहु प्रकार चिंता करे बहु प्रकार कामना करे बहु प्रकार तार बांछा रहे किंतु भगवान को इच्छा ताही कार्यकारी तेणु भगवान को इच्छा कार्यकारी निश्चित भाव हो तो विशेषकर आम जो भागवतर कथा आलोचना करवा श्रीमद भागवतर ये नाम संपर्क आम मैंने जाना जे प्रकृत गीतार श्रीमद भगवत गीता जहाँकि प्राथमिक स्तर शिक्षा बोली कहुच्छी से गीतार भगवान का नाम कीर्तन विषय कुछ कहुए बहुत लोग कहते कौट कीर्तन कथा तो कहुए गीतार भागवत कीर्तन कथा कहुए नाम कथा कहुए किंतु गीतार तो गीता कीर्तन कथा कहुए किंतु गीतार कीर्तन कथा अच्छी जिते नवम अध्याय राजविद्या राजगृह योग राजविद्या राजगृह योगे नवम अध्याय से गोटे श्लोक अच्छी महात्मानंस्त मान पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्त्यम अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि अजम अव्यय जो माने प्रकृत पक्षे महात्मा महात्मा क्या कहुए महात्मा क्या जो मान को कहुए से प्रकृत पक्षे देशपाई जो मैंने आत्मबली दिखती आम महात्मा बोली कहूचे आज महात्मा गांधी कथा आम नाम को आसो देशपाई जे स्वार्थ त्याग कर देशपाई जे जीवन दान कर देश को जे स्वाधीनता आनीदे आम महात्मा कहूँ किंतु भगवान भाषा भगवान कृष्ण महात्मा वर्णना कर महात्मा रूपरेख दी महात्मार अर्थ संपर्क में भगवान निजे कहते हे अर्जुन महात्मा लक्षण हूँ कौन ना ज्ञावा भूतादि अजम अव्यय महात्मानस्त मान पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित महात्मा माने दिव्य प्रकृति बा भगवान जो विभिन्न प्रकार शक्ति रही से शक्ति मध्य गोटे शक्ति हूँ अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति अच्छी अंतरंगा शक्ति अच्छी बहिरंगा शक्ति हूँ जोटा कि हूँ महामायांकर कर्तृत्व आम मैंने समस्ते भौतिक जगत में महामाया कर्तृत्व भितर अच्छे महामाया जे किए दुर्गा देवी तेणु दुर्गा देवी कर्तृत्व भितर आम मैंने अच्छे दुर्गा देवी आम दुर्ग भितर रखिंट से ना दुर्गा दुर्गा देवी आम कर्तृत्व रखिंट कहीं दुर्गा देवी हूँ जो भौतिक जगत गोटे हूँ कारागार सदृश गोटे जेलखाना कौ मैंने आस कैदी मैंने आस जेलखाना को कैदी मैंने आसती कैदी मैंने प्रकृत पक्षे दोष करता अपराध करता से दंड देवाई कारागार को निया जाए तेणु आम मैंने निश्चित भाव अपराधी जन जन नुहे आम मैंने कहीं आसिले ये जगत में प्रकृत सुख अच्छी ये आनंद अच्छी ये शांति अच्छी हाथ देखिले कौ मैंने कहे जे जगत में प्रकृत सुख शांति आनंद अच्छे आम बहुत आनंद अच्छे हाथ देखिए कहीं सुख ये कहीं शांति ना कहीं आनंद भगवान तो निजे कहते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम ये जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि आम समस्ते घूर्णायमान हो आमको निश्चित भाव पुणी फेर पड़ो जगत आईटा हूँ दुखर घर प्रत्येक मुहूर्त ये दुख रही अच्छे ना नहीं समस्ते ये दुख भोग कर तेणु जो मैंने प्रकृत पक्षे जानी ये जगत हूँ दुखमय से प्रकृत पक्षे ये जगत रू चली जावाई चेष्टा करते एवं से ए जगत रू आउ एक जगत को जावाई चेष्टा करते से प्रकृत ये हूँ महात्मा जो मैंने ए जगत व्यवस्था करती ना ए जगत रही प्रयास न था
বা ଏ ଜଗତ ବା ଏ ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପିତା ମାତା ପତି ପତ୍ନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ କାହା ସହିତ ନା ଭଗବାନ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆଉ ଏ ଜଗତରୁ ସେ ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମହାତ୍ମା। ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନ ପାର୍ଥ ଦୈବିକ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ। ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କହିଲେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ସେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କାରାଗାର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭିତରେ ଅଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି? ତିନିଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ଅଛି ଆମର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନାର ଶୃଙ୍ଖଳ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୂପାର ଶୃଙ୍ଖଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ। ସୁନାର ଶୃଙ୍ଖଳଟା କ'ଣ? ସତ୍ୱଗୁଣ। ତିନିଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବସ୍ୱ। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ତିନିଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତ୍ୱଗୁଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମଗୁଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନେ ସୁନାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଶିକୁଳି ଅଛି, ସୁନାର ଶିକୁଳି, ଶିକୁଳିଟା ସୁନା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୱଗୁଣୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଶିକୁଳି କ'ଣ ନା ରୂପାର ଶିକୁଳି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୂପାର ଶିକୁଳି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦପଦବୀ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ବା ସମାଜ ଭିତରେ କେମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଦପଦବୀ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଯାହାର ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣୀ। ତମଗୁଣୀ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁହାର ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଲୁହାର ଶିକୁଳି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ମଦ୍ୟପ, ସେମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ କରନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି, ଡକାୟତି କରନ୍ତି, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ। ଯେଉଁମାନେ ତମଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ, ସେମାନଙ୍କର ଶିକୁଳି ହେଉଛି ଲୁହାର ଶିକୁଳି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ତିନିଟି ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। କେହି ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳ ମୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛେ ମାନେ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ ମାନ ପାର୍ଥ ଦୈବିକ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ। ଦୈବୀ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ତିନିଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହାମାୟା ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସଂସାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୁଲିଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲିଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଆମକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଶୃଙ୍ଖଳ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୁନାର ଶୃଙ୍ଖଳ, ରୂପାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଆଉ ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗମାୟା, ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କାହା ଶକ୍ତିର ଅନ୍ତରରେ ରହିବା ଉଚିତ, କାହା କେଉଁ ଶକ୍ତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ? ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ରହିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗା, କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ? ମହାମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା ନା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବା? କହିବେନି କିଛି, ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିବ। ମୁଁ କହିବି ଯୋଗମାୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବା ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମହାଜନ ମହାତ୍ମା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଅଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯିବା। କେମିତି ଯିବା ନା ମହାତ୍ମାନସ୍ତ ମାନ ପାର୍ଥ ଦୈବିକ ପ୍ରକୃତି ଆଶ୍ରିତ ଭଜନ୍ତ୍ୟମ୍। ଆମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଭଜନ ନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ ନ କଲେ ଆମେ ସେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ରାଧାରାଣୀ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ରାଧାରାଣୀ କାହାକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ha କୃଷ୍ଣ କହି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସେମିତି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ମାନବ ଶରୀର ମିଳିଛି। ଆମକୁ ମିଳିନି ମାନବ ଶରୀର ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ କରିବା ପାଇଁ।
आहार निद्रा भय मैथुन एटा पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि समस्त कर तेणु मनुष्य जीवन जो पाइचे आम से मनुष्य जीवन उद्देश्य हूँ कौन ना यही जो चारिटा रही आम प्रकृति से प्रकृति आमको निवृत्ति मार्ग को आसवा पड़े प्रकृतिटा कौन आमर आहार निद्रा भय मैथुन एक पशु भी नराणाम धर्म हितेशा अधिक विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समान खाइबा आम समस्ते खाऊचे ये न खाई रही पार ना पशुपक्षी मैंने खाऊ कीट पतंग मैंने खाऊ आम खाऊचे ना नहीं शोवा खाई सारा पर निद्रा आसूचे शोचे तापर भय आत्मरक्षा करने किए आसिक आमको बाड़े पिट क्या सहित आम शत्रुता अच्छी से आम भय रही नहीं आ सबुठ जीवन बड़ भय कौन सबुठ आम जीवन बड़ भय कौन मृत्यु सबुठ भय हूँ आम मृत्यु केजाणी कहार आज मृत्यु काल हो तेणु आम समस्ते मृत्यु भय गीत ता सहित रहा आत्मरक्षा ये चारिटा आमर हूँ प्रवृत्ति समस्त ये चारिटी प्रवृत्ति रही पशु पक्षी कीट पतंग और मानव से चारिटी प्रवृत्ति रही किंतु से जो मानव जीवन आम पाइचे से मानव जीवन में आमको प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग को आसवाई आम अंतरंग शक्तिर नियंत्रण रही तार निवृत्ति मार्गटा कौन निवृत्ति मार्गटा हूँ जे आम जो प्रकृति परवश होइछे जदियो आम खाद्य खाइबार अच्छी आम खाद्य खाइबा किंतु कि खाद्य खाइबा भगवान को प्रदत्त करिकी पाखे भोग लगे खाइबा खाइबा मना करा किंतु भगवान पाखे भोग लगे आम खाइबा भगवान पाखे नैवेद्य हो भगवान पाखे समर्पित होगा पड़े तो से खाद्य आम खाइबा उचित जद करोसी जद अस्नासी जद जुहोसी जदासी जद तपस्यसी कौंतेय तद कुरुस्व मदर्पणम तुम्हें जहाँ किसी करुच जहाँ खाऊच जहाँ चिंता करुच से सबको मत अर्पण कर भगवान कृष्ण कहले तेणु कौ मैंने जो मैंने भगवान को खाद्य अर्पण कर खाऊना से कौन खाऊँ से कौन खाऊँ से खाऊँ पाप भोजन कर प्रसंग गीतार कहुई यज्ञ शिष्टासीन सन्तो मुच्यन्ते सर्व पीड़ी से भुंजति ते तुम अघम जे पचंती आत्म कारणा जो मैंने यज्ञ पुरुष कहले क्या बुझा जाए ना से भगवान विष्णु बुझा जाए तेणु जो मैंने यज्ञ पुरुष उद्देश्य प्रसाद का भोग प्रस्तुत करके भोग न लगे खाऊँ निजे रांधिक निजे खाऊ निजर जीवा लालसा अच्छी जीवा लालसा से निजे खूब सुंदर भाव रांधिकी तेल मसला पकई खाऊँ से प्रकृति कौन कर ना भुंजति ते तुम अघम भगवान कहते पाप ही भोजन कर जो फल जहाँ फल कौन हो से पाप कर्म प्रतिक्रिया आमको भोग करने पड़े विभिन्न प्रकार रोग उपचार विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त हो से प्रकार पाप भोजन कर बुझे ना तेणु आमको भगवान पाखे भोग संरक्षित होगा पड़े ए प्रसंग में गोटे साधारण कथाटी कह कटक थे गोटे होता गोटे सम्मेलन होता से गोटे शहीद भवन अच्छी से समस्त को डक जाता जे खाद्य निरामिष खाद्यर उपकारिता संपर्क कहवाई निरामिष खाद्य खाइले कौन उपकार हुए तेणु निरामिष खाद्यर उपकारिता संपर्क बहुत अनुष्ठान मैंने आसते सब कहले निरामिष खाद्य खाइले शरीर सुस्थ सबल हुए जो मैंने निरामिष खाद्य खाती से आयुष अधिक ये भाव में निरामिष खाद्यर उपकारिता संपर्क में बहुत व्यक्ति अनुष्ठान मैंने सब कहले आमर गुरुदेव श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज मत निमंत्रण कर जो कहवाई दिगला से कहले खाली खाद्यटा केवल निरामिष हम ना खाद्यटा भगवान पाखे अर्पित होगा पड़े भगवान पाखे अर्पण करने पड़े खाद्य निरामिष खाद्य बहुत लोग खाऊ मारवाड़ी मैंने खाऊ निरामिष खाद्य कई खराब भाव मारवाड़ी मैंने थे से कौन कर चाउल बुड़ी मिसाऊँ पैसा व्यवसाय केमती अधिक लाभ हम से चेष्टा कर कौन मुक्त हाँ माकड़ निरामिष खाऊ सी आमिष खाए सी फलमूल खाए सी तो निरामिष खाद्य खाए दिव सी तो फलमूल खाए आ साधु सन्यासी मैंने वस्त्र पिंधुं माकड़र वस्त्र भी ना मैं एभली बैरागी सी मैंने जहाँ कहते मर्कट एभली से उल्लग्न हो तार माकड़ कौन आम त्यागी बोली कहवा माकड़ साधु बोली कहवा माकड़ गोटे डाल से स्थिर हो रही पारनी गोटे डालू से डाल ए डाल ता सहित पुणी माकड़ी मैंने कभी स्थिरता पछे
ଛୋଟ ଛୁଆ କିଏ ଗାଁ ହଉଛି ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୈରାଗୀ ବୋଲି କହିବା? ହଁ, ଗୁରୁଦେବ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ସାଧା ଖାଇଲେ ହବନି, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହବନି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ସବୁବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଘରେ ରାତି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବି। ଯିଏକି କ'ଣ ଖାଉଥିଲା ନା ଫଳ ଖାଉଥିଲା, ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ତ ଅନ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଉନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଫଳାହାର କରୁଛି, ଜଳପାନ କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭାଗ ନେବି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲା ଯେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ କହିଲେ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେହି ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଫଳାହାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ତ ଜଳପାନ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଉନି, ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁକି ସୁଯୋଗ ନ ଦିଆଯିବ? ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜବରଦସ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ଘର କୋଣରେ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଲେ। ଲୁଚେଇ ଦେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଘରେ କେହି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, କେହି ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ ଏଠି ଅଛି, ସେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର। ଜଣେ ଫଳାହାରୀ ଜଳାହାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ଲୋକ କହିଲେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ତାକୁ ବାହାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଫଳପାନ କଲେ କ'ଣ ମରେ ଭୟ ଭକ୍ତି? ଫଳପାନ କଲେ ଜଳପାନ କଲେ କ'ଣ ମତେ ଭକ୍ତି କରିହବ? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବାନର ଗୋପେ କି ତପ କରିଲେ? ଗଜର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ହାତୀ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ। କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ? ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହାତୀକୁ କିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା? କୁମ୍ଭୀର। କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଜଳପାନ କରୁଛି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଧ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଳ ଜୀବ, ସେ ହାତୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା, ତା ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିଲା। ହାତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିଲା, ହାତୀ ଯିଏ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀର ଶକ୍ତିଟା କମିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ 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 କମିଲା, 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭୀର ଏବଂ ହାତୀଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲା, ହାତୀ ଆଉ ପାରିଲା ନାହିଁ କୁମ୍ଭୀରକୁ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭୀର ଯେତେବେଳେ ହାତୀକୁ ପୁରା ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ହାତୀ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କଲା ଥାଇ ଘୋର ଜଳେନ, ଚକ୍ର ପେଶୀ ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧାରିଲେ ଆପଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ସେ ଗଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ଗୋଟେ ପଶୁ, ସେ ପଶୁ ଜାତି, ତାର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏବଂ ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ, ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତପସ୍ୟା? ଗୋପୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଗୃହ ଦ୍ୱାର ପରିବାର ପତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ତପସ୍ୟା ଥିଲା? ସେମାନେ ମୋତେ କେମିତି ପାଇଲେ? କ'ଣ ଫଳପାନ କଲେ ମୋତେ ପାଇଯିବେ ଲୋକ? ନା, ତା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଲୋକକୁ ବାହାର କର, ତାକୁ ବାହାର କର। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ବୁଝିଲେ ତ? ଖାଲି କେବଳ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପନ୍ନତା, ଯେଉଁଟାକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯିବେ ଦୟା କରି, ସ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ସୁୟ ଧାମ ସହ ଅବତରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରେମ କରିବାରେ ଦାନ, ଶିଖାଏ ଶରଣାଗତି। ଶରଣାଗତିଟା এইটা হচ্ছে এমনি ভগবান পাখে আমি প্রপন্ন হওয়া, এইটা হচ্ছে নিবৃত্তির মার্গ। খালি খাদ্যটা নিরামিষ হলে হবে না, ইয়ে হল আহার। সেମିତି ନିଦ୍ରା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଶୋଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଶୋଇଲେ ହବନି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଶୋଉଥିଲା? 6 ମାସ କାଳ ଶୋଉଥିଲା, ଦିନେ ଉଠୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା, ପୁଣି 6 ମାସ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। ସେଭଳି ଶୋଇବା କଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ 6 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୋଇବାଟା ହେଉଛି ତମ ଗୁଣର ଅଧିକ ଆଧିକ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଶୋଇବାଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା କଥା କୁହାଯାଏ। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଶୁଏ,
କିନ୍ତୁ କୁକୁର ନିଦ୍ରାଟା କ'ଣ ଫଟକିନି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ନିଦ୍ରାଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବା ଉଚିତ। ପୁରା ଛଙ୍କା ନିଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଫଟକିନି ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା। ତାପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଭଗବାନକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ, ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି ଚଉପାରେ। ଭଗବାନ ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହେବା? ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଆମକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ବା କରିବେ କିଏ? ନା ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରପନ୍ନ ହେବା। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ। ମୈଥୁନ କହିଲେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା କିଛି ଗୋଟେ ଘୃଣାକର କଥା ନୁହଁ। এইটা হচ্ছে গোটে যাকে যে বায়োলোজিক্যাল নিড, এটা গোটে শরীরের আবশ্যকতা। গোটে যেত যুবক জন বয়স যুবক অবস্থায় জন উপনীত হুয়ে, গোটে যুবতী প্রতি সে আকৃষ্ট হুয়ে, যুবতী যুবক প্রতি আকৃষ্ট হুয়ে, এইটা হচ্ছে স্বাভাবিক। কিন্তু অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করা বাধা করা হয়েছে। যেতবে পর্যন্ত বিবাহ ন করিছ সেতবে পর্যন্ত কৌশি স্ত্রী সহিত তুমি শরীর সম্পর্ক রখিপার না। तुमको जदि संपर्क रखापी चाह, स्त्री सहित संपर्क रखापी चाह, तेणु तुमको गोटे यज्ञ करने पड़े, से बह। तेणु तुमको बह कर वैदिक निर्देश मते गोटे स्त्री ग्रहण करने पड़ो। वैदिक निर्देश मते स्त्री को तुमको भगवान सेवाई विनियोग करने पड़ो। तुम निजर इंद्रिय प्रीति उद्देश्य से स्त्री को तुम्हें विनियोग कर बर्तमान कौन है समाज में आम बह करूँ, विवाह करके आम स्त्रीटा को आम कर्तृत्व भर रखापी चाहूँ। मुझे जहाँ चाहिए से कर स्त्री मत कहूँ मुझे कहीं तुम कर्तृत्व भर रही मोर आत्मनिर्भरशील हेबी। मुझे पाठ पढ़ी, मुझे चाकरी करी, तुम कर्तृत्व भर रही। तेणु दुई जन भितर कौन हो फाइटिंग हो नहीं? पुरुष स्त्री जो संपर्क बर्तमान जा पहुंचला कोर्ट कचहरी बर्तमान जाकि विचार हो। अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडम्बरु दाम्पत्य कलहश्चैव बोहारंभे लघु क्रिया। चाणक्य पंडित कथा कहते। अजा कहले कौन? छेली। छेली दुईटा जो निज निज भर कलह लगे से कलहटा तक कौतुक आम भाविया कलिकजा लगे, प्रकृत से खुशी छोट कुकुर छुआ जमी निज निज भर कलिकजा हो। ठीक से छोट छेली छुआ से निज भर कलिकजा लगते जमी से कौतुकटा हूँ कलिकजा लगे। तार प्रकृत कलिकजा लगे न। अजा युद्धे ऋषि श्राद्धे ब्राह्मण मैंने जो यज्ञ करती से जजमान को एति टंका तो दवाई पड़ो। जजमान तुम्हें एति टंका आमको नदेले आम करूँ ना यज्ञ सहित कलिकजा करेंगे विदाकी पाइबा। तेना विदाकी जो पाइगले पैसा पाइगले चुप हो। ऋषि श्राद्धे प्रभाते मेघडम्बर सकाल समय जो मेघटा आसूँ प्रबल घड़घड़ी वृष्टिपात आसूँ सेटा प्रकृत पक्षे वर्षा हुए ना। जहाँ कहते सकाल मेघटा वर्षा हुए ना। गरजिला मेघ बरसे ना कि भोकिला कुकुर कामुड़े ना अच्छे ना। तेना गरजे जो मेघटा गरज सकाल से प्रकृत भाव वर्षा प्राय क्वचित हुए। तेणु प्रभाते मेघडम्बर दाम्पत्य कलहश्चैव परिवार भितर पति पत्नी भितर कलह हुए स्वाभाविक। स्वामी स्त्री भितर कलह हुए किंतु से कलहटा कोर्ट कचेरी जावाटा उचित नुह। से कलहटा से घर भितर हम आ से घर भितर ही समाधान। किंतु वर्तमान छोट छोट कथार कोर्ट कचेरी जाऊँ स्वामी स्त्री भितर विच्छेद हो बुझे ना अरे हूँ ना यहाँ बर्तमान पाश्चात्य जगतर बर्तमान संस्कृति जोटा कि आम भारत में आसला। लिविंग रिलेशन ब्रेकअप रिलेशन केते प्रकार सब रिलेशन आ बर्तमान विवाह पर विवाह न हो सागर ये भाव में बहुत प्रकार सब कुसंस्कार बर्तमान प्रवेश करे। तेणु से प्रकार व्यभिचार हवा उचित नुहे। ये सब हूँ निवृत्ति मार्गर यहाँ हूँ कथा जे प्रकृत पक्षे आम जब चाहूँ गोटे स्त्री सहित संपर्क रखापी आमको बह करने पड़ो। एवं स्त्री को आमको जन्म जन्मांतर संपर्क स्त्रीटा गोटे जन्म संपर्क नुहे आमको से जन्म जन्मांतर आमको साहाय्य कर कौन भगवान को सेवा करने सहधर्मिणी भाव में आम विनियोग कर धर्म कार्य से आमको सहायता प्रदान कर। आ जो मैंने धर्म कार्य स्त्री मैंने सहायता करती से स्वामी कृपा लाभ करती भगवान कृपा लाभ करती जहाँ फल से
ଏଭଳି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କି ସମାଜର ଗୌରବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି କର୍ଦମ ମୁନି ଆଉ ଦେବହୂତି, ଭାଗବତ ପଢିଥିବେ। କର୍ଦମ ମୁନି ଜଣେ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଥିଲେ, ଦେବହୂତି ଥିଲେ ରାଜକନ୍ୟା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ରାଜକନ୍ୟା ଆଉ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ, ଜଣେ ଭୋଗୀ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ। ଭୋଗୀ ଆଉ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ କି? ରହିବ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବହୂତି ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜକନ୍ୟା ଜଣେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ। ମୁଁ ଯଦି ଭୋଗ କାମନା ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୋର ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ମୋର ଘୋଡ଼ା ଦରକାର, ମୋର ଗହଣା ଦରକାର, ମୋର ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର, ମୋର ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ କହି, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ କିଛି, ସେ ତ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ସେ ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଆଣିଦେବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କଚା ହବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେବହୂତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ମୋତେ ସେଇଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସିଏ କର୍ଦମମୁନି ଆଉ ଦେବହୂତି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ତାଙ୍କର 8ଟି ନା 9ଟି କନ୍ୟା ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯୋଉ ପୁତ୍ରଟି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କିଏ ସେ ପୁତ୍ର? କପିଳଦେବ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳି ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସଦୃଶ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିବ, ଆମେ ଭକ୍ତ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିବ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ନା, ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଆମକୁ ଯାହା କହିବେ ଦାସ ଭଳିଆ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ସେମିତି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ଯାହା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା, ତାର ସମୟ ଆସିବ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର ମନ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ତା ରୂପ ଦେଖାଉଛି ସାପ, ଐରାଜ ସାପ ଭଳିଆ ତା ହଣା ଟେକୁଛି ଉପରକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳିକଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପରିବାରରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିବାହ କରିବାଟା କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ, ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବିବାହଟା ଏଇଭଳି ଭାବେ ହେବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଯୋଉ ପୁତ୍ର କି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ, ଯୋଉ ପୁତ୍ର କି ସମାଜର ଗୌରବ ହେବ। ଯେମିତି କର୍ଦମମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯିଏକି କପିଳଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ସଚିମାତା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଲେ କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ ଦଶରଥ, ସେଇଭଳି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଅଭୟଚରଣ ଦେ, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୌରମୋହନ ଦେ। ସେ ସେଇଭଳି ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପୁତ୍ରକୁ ଆମେ ଜାତ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏଭଳିଆ କୌରବମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜାତ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେଭଳି ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ? ନା, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବେ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସେମାନେ ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ରହିବ, ଉଭୟକୁ ଚାହିଁବେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଆସିବେ ସେ ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଯେମିତି ଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବରାହ ଅବତାର ରୂପରେ ଆଉ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗଟା ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗଟା ହେଉଛି ଠକାମିର ଯୁଗ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ମନ୍ଦ, ଏଠି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କାହାର ପୁତ୍ର? କାହାର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ? ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କଳିଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କଳିଟା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କାରଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ କଳିର ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାଜା, ସିଏ ନାମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି,
ସେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ତେଣୁ କଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, କଳିଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଚତୁର। ସେ ଚାହିଁଲା କେମିତି ମୁଁ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିବି। କିଭଳି ଭାବରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସୁଛି ନା ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା। ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଗାଈଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଳଦ। ଗାଈଟି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ବୃଷଭ ଯେ ବଳଦଟି ମଧ୍ୟ ତାର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି, ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କଳି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପିଟୁଛି, ଖୁବ୍ ଜୋରେ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗାଈ ଗୋରୁ ପିଟୁଛି, ବଳଦକୁ ପିଟୁଛି ଏବଂ ଗାଈକୁ ପିଟୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟଟା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପିଟୁଛି, ଆଘାତ କରୁଛି ଗାଈ ବଳଦକୁ। ସେଠୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେ ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ ବାହାର କଲେ। କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଖଡ଼ଗ ବାହାର କରି କହିଲେ ତୋତେ ମୁଁ ହାଣିବି ଆଜି। ତୋର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣିବ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ଉଛୁ କେମିତି, ତତେ ମୁଁ ହାଣିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଠୁ କଳି କ'ଣ କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି, ଆଜି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲି, ମୋତେ ସେ ମାରିଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଖଡ଼ଗ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ମୋତେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ତା ନିଜ ପୋଷାକଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ତାର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିଲା ପୋଷାକଟା ସେଟା କ୍ଷତ୍ରିୟର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୋଷାକଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି କଳି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାହାର କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶରଣାପନ୍ନ ଯିଏ ହେବ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କଳି, କହିଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର, କୋଉଥିରେ ରହିବୁ ତୁ? ନା ମୋର 4ଟା ସ୍ଥାନ ଦରକାର। କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ସ୍ଥାନ? ଦ୍ୟୁତ, ପାନ, ସ୍ତ୍ରୀୟ, ସୁନା। এই 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିବି। ଦ୍ୟୁତ କ'ଣ ନା ଯୋଉଠି ବସା ଖେଳ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଫାଲି ଖେଳ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଲଟରୀ ଖେଳ ହେଉଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ରହିବି। ତାପରେ ପାନ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଯୋଉଠି ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଆସ୍ଥା। ଯୋଉଠି ନିଶାପାନ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ହେଉଛି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅବୈଧ ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାମ୍ପେଣ୍ଟ, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ପୁରୁଷକୁ ଉପଭୋଗ କରି, ପୁରୁଷ ଚାହୁଁଛି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଉଛି। ଦ୍ୟୁତ, ପାନ, ସ୍ତ୍ରୀୟ, ସୁନା। ସୁନା କହିଲେ କ'ଣ ନା ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିବି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏ ସ୍ଥାନ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ, ପାନ ନାହିଁ, ଆଉ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପଶୁ ହତ୍ୟା ନାହିଁ। କଳି ବଡ଼ ଉଦାର ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଇଏ ତ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ଦେବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ମରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନେବେ। ସେ କହିଲା ଯଦି ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦେବେ। କ'ଣ ସେଟା? ଗୋଲ୍ଡ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣଟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତ ଅଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ କଳି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ କଳି ଯଦିଓ ଏଠି ଅଧର୍ମ ଅଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଜିନିଷ ଏଠି କଳି ଆସିଲା ମାନେ 4ଟା ଜିନିଷ ତାର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାର ବିସ୍ତାର କରିବ, ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? शुद्ध भक्त मान संगे नाम कीर्तन साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जिनिते आर कौन वस्तु ना। तो साधु संगे भगवान दिव्य नाम कीर्तन टा कलिजुग संभव। कलिजुगर जुग धर्म हूँ हरिनाम। कलिजुगर जुग धर्म है हरि संकीर्तन। एक अर्थ अवतीर्ण श्री सची नंदन। हरेन नाम हरेन नाम हरेन नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव
ନାସ୍ତୈବ ଗତିରନ୍ୟତା। କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାହିଁ, 3 ବାର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପାପ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 2ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏଇ ଗୁଣଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ ସେମାନେ କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଳିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। କଳି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ନାମ, ଏ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ଦିବ୍ୟ ନାମରେ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜଣେ ପାପୀ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ, ପାପୀ କରି ନପାରେ ପାପ ତେତେ। ପାପୀ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମର ପାପ କ୍ଷୟ କରିବାର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେସବୁ ତ ଆମେ କାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ହରିନାମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଗରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କଳିଯୁଗଟାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ କଳିଯୁଗର ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ, ଯିଏକି ଯୁଗାବତାର ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବେ। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, হরি হরি বলিতে অনুভবে নীর, হরি হরি বলিতে অনুভবে নীর, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হরিবে, আর কবে নিতাই চাঁদে করুণা হরিবে, সংসার বাসন মোর কবে তুচ্ছ হবে, সংসার বাসন মোর কবে তুচ্ছ হবে, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর, গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। বিষয় ছাড়িয়া কবে সুখ হবে মন,
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଯିଏ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ସେ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି କାନ୍ଦିବେ? ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନା ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର କ୍ରନ୍ଦନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଜାତି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ହାତ ଦେଖିଲେ? ଆରେ ବାଃ, ଏତେ ମନ ଅଛନ୍ତି। ବାଃ, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯାଉ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖିରୁ ବର୍ଷା ଧାରା ଭଳି ଲୁହ ଗଡୁଥିଲା। କାହା ପାଇଁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଦର୍ଶନରେ। ନିଜେ ସେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିବା ହେତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ। କ'ଣ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ? ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ, ଆଧି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ। ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ହେତୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛେ। ଆଧି ଦୈବିକ କହିଲେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଆଧି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ, କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି, କିଏ ପିଟି ଦେଉଛି, କିଏ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁଛି, କିଏ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛି, କୌଣସି ପଶୁ ଆମକୁ ଆଘାତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଘାତ ପାଉଛେ। ତା ସହିତ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୁଃଖ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାରିଟି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ଦୁଃଖ, ଦୋଷ, ଅନୁଦର୍ଶନ। ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉମାନେ ହସିକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି? ହାତ ଦେଖିଲେ? ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ପିଲାଟା ହସୁଛି, କାନ୍ଦନ୍ତି ପିଲା। କାନ୍ଦନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ପିଲା କାନ୍ଦନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି, ବାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି। ଆଖି ମଳି ମଳି କାନ୍ଦେ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ନିଜେ ଆଖି ମଳି ମଳି କାନ୍ଦେ, ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡେନି। ଚରଣ ମା ନିଜେ ଆଖି ମଳି ମଳି କାନ୍ଦେ। ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦେ ବାହାର ପରେ ସେମାନେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିବି। ଗୋଟେ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର ଯାଉଛି ପାଲିଙ୍କିରେ, କନ୍ୟା ଯାଉଛି ସବାରିରେ। ଆଗରୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସବାରି ପାଲିଙ୍କି ଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୋଲା ଖୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବରଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବରର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବର ତ ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିବ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ। କନ୍ୟା କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଓଢ଼ଣା ପକାଏ ନା ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଗାଁର ବିବାହ କରନ୍ତି, କନ୍ୟା ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ମୁହଁ ଛୁଆ ଦେଇକି ତା ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ? ନାହିଁ, ଓଢ଼ଣା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁହଁ ଛୁଆ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ବିବାହ କରିବାକୁ, ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସବାରି ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଉଥିଲେ ବର କନ୍ୟା। ପ୍ରୋସେସନ ଯାଉଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜା ବାଜୁଛି, ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦରେ ବସିଛି ପାଲିଙ୍କିରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ସବାରିରେ ବସିଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ପିଟିଛନ୍ତି, ସବାରିକି ପିଟୁଛି, ବାଟୁଛି। ଆଗରୁ ସବୁ କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ ଥିଲା, କାନ୍ଦଣା ଶିଖୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯିବେ ଘର, ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବେ, କାନ୍ଦିବେ। ମା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବାପା ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ, ଭାଇ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ, ଭଉଣୀ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦଣା ଲହରୀ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦଣା ଶିଖୁଥିଲେ, ଶିଖି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦଣା ହସି ହସିକି ଯାଉଥିଲେ। ଯାଉ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ମା କନ୍ୟାଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ବର ହସି ହସିକି ଯାଉଛି। ବାପ ପୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ପୁଅ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସବାରିରେ ଧୁଡ଼ ଧାଡ଼ ମାନେ କାନ୍ଦିବା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ସେ ସବାରିରେ କବାଟକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ଆଉ ଏ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯୋଉ ବସିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟି, ତାକୁ ସଜେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ହସୁଛି। ସେଠି ବାପା ପଚାରିଲା, ବାପା ଇଏ କ'ଣ? ଯେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିକି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛି, ଏ ଯୋଉ ସବାରିରେ ବସିଛି ସେ କ'ଣ ଧୁଡ଼ ଧାଡ଼ ବାଡ଼ଉଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଭାରି ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ସେଠୁ ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ଯେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯେ ବସିକି ଯାଉନି, ଯେ କହୁଛ ହସୁଛି, ସେଇଟା ହଉ ତାର ଶେଷ ହସ। ତାପରେ ତାର କାନ୍ଦଣା ଆରମ୍ଭ ହବ। এইটা তার শেষ হস, তারপরে তার কান্দিবা আরম্ভ হব। আচ্ছা, এই যে সবারিরে যাচ্ছে, পিটি পিটি কান্দিকি যাচ্ছে, এটা হচ্ছে তার শেষ কান্দ, তারপরে তার হস আরম্ভ হব। আর যাহা বর্তমান পরিবারে ঘটুছে, আমি আর কহা আবশ্যক নাই। আপনার গৃহরে অনেক সব জাঁচান, ত্যাগী লোক আমি কাহিঁকি আপনার মনের কাহা দুঃখ দেব। তেমন এটি খালি মাত্র কহিলি। তেমন এই প্রকার অবস্থা বর্তমান সমাজে। তেমন সেপাই বিশেষ করে
ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଏ ଜଗତରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା? ଆମେ ପରିବାର ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ତ କାନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ନୟନଂ ଗଳଗଦ ଅଶ୍ରୁ ଧାରୟା ବଦନଂ ଗଦଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା ପୁଲକେର ନିଚିତଂ ବପୁ କଦା ତବ ନାମ ଗ୍ରହଣେ ଭବିଷ୍ୟତି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ହେବ କେତେବେଳେ? ସେ ସମୟ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ଜୀବନରେ? ଖାଲି କେବଳ ଆଖିରୁ ବନ୍ୟା ଅଶ୍ରୁ ଭଳି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଯାଉଥିବ, ଶରୀରରେ ରୋମ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ତା ସହିତ କଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟାକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଉଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବାହାରୁଥିଲା, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଅଚେତନ ହେଉଥିଲେ। ଇଏ ଅଷ୍ଟ ସାତ୍ଵିକ ବିକାର ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଆଉ କାହାର ବିକାର, ଏଭଳି ବିକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ। ସେ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାନ୍ଦଣା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର ବସ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମୁଁ ମହାତ୍ମା କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଭଜନ୍ତ୍ୟମ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଜନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା ସତତଂ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତୁ ମା ଯତନ୍ତଶ୍ଚ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା ନମସ୍ସନ୍ତଶ୍ଚ ମାଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ। ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ବା ଯେଉଁମାନେ ମହାଜନ, ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନୀନ ମାନବେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଦିବ୍ୟ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ? ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହବ ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ, ମୋ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତୃଣ ଯେମିତି, ଘାସ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ନିଚ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ସହୁଛି, ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ, ତା ଫୁଲ ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ, ତାଠୁ ଫଳ ଛିଡ଼େଇକି ଆଣିଲେ, ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁନି, ବରଂ ତାହା ସହୁଛି। ସେମିତି ବୃକ୍ଷ ଭଳି ଆମେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା। ଆଉ ଅମାନୀନ ମାନବେନ, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିବାନି, ବରଂ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନିଜେ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ, କେତେବେଳେ ହବ ଏଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦା କୀର୍ତ୍ତନ ହରି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ହତଭାଗା ଆମେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଯେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ଦିବ୍ୟ ନାମର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କାହାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ହାତ ଦେଖିଲେ। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହାତ ଦେଖିଲେ। ହେଉଛି? ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉଛି, ଖାଲି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରୁଚି କାହିଁକି ଆସୁନି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବା, ସେ କହିବେ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିବ, ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେମାନେ ନମସ୍କାର। କୃଷ୍ଣ ନାମ ପାଟିରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସେ ପାଟି, ଯୋଉ ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ନ ହୁଏ, ସେ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି କୋଉ ଜିହ୍ୱା ନା ବେଙ୍ଗ ଜିହ୍ୱା। ବେଙ୍ଗ ଜିଭ ଯାହା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ ହୁଏ, ସେ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗର ଜିହ୍ୱା। ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରେ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଥାଆନ୍ତି। ରାତି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ହବ, ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁ 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 ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କରି କାହାକୁ ଡାକନ୍ତି? ସିଏ ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଖାଦକ ହେଉଛି ସାପ। ତେଣୁ ସାପର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସାପକୁ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସାପ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ସାପ କ'ଣ କରେ ନା ବେଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଦିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଟା ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ନା ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସାପକୁ ଡାକୁଛି, ଆ ସାପ ମୋତେ ଖା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜିହ୍ୱା ପାଇଛେ। ସେ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବେଙ୍ଗର ଜିହ୍ୱା ଭଳି
ଗାଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଜଳପ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯମରାଜକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଯମରାଜ, ହେ ଯମରାଜ କୋଉଠି ଅଛ, ଆସ ଆମକୁ ନେଇଯାଅ ଶୀଘ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଯମରାଜକୁ ଡାକୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିହ୍ୱାରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଉଛି ବା ଯାହା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ। ଏଇ ଜିହ୍ୱା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ତାହାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା। ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗର ଜିହ୍ୱା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଶରୀର ବିଦ୍ୟାଜାଲ ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହିଁକାଲ ଜୀବ ଫେଲେ ବିଷୟ ସାଗରେ ତାର ମଧ୍ୟରେ ଜିହ୍ୱା ଅତି ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମତି ତାକେ ଯେତା କଠିନ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ କରିବାରେ ଜିହ୍ୱା ଜୟ ସ୍ୱପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଲୋଭାୟ ସେହି ଅନ୍ନ ଅମୃତ ପାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁଛେ? ଖାଲି ଗାଇ ଦଉଛେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଜାଲ, ଇଏ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ଏକ ଜାଲ, ଜାଲ ଯୋଉ ନେଟ୍ ମାଛ ଧରାଯାଏ, ସେ ଜାଲ ବି ହେଉଛି ଏ ଶରୀର। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମାଛ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କାଟିକି ଜାଲ କାଟିକି ସବୁ ବାହାରି ପଳେଇବେ। ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଜାଲରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାଟିକି ଜଡେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାହିଁକାଳ ଜୀବ ଫେଲେ ବିଷୟ ସାଗରେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଲରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାରେ ସବୁ ଧନ୍ଦେ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବ ଫେଲେ ବିଷୟ ସାଗରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଅଛି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜିହ୍ୱା ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଲୋଭ। ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ଅଛି, ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାର ଲୋଭ ଅଛି। ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଜାଲ କାଟିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତାର ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାବତୀ ଲୋଭମୟ ସୁଦୁର୍ମତି, ତାକୁ ଜୟ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତାହା ଯେଟା କଠିନ ସଂସାରେ, ତାକୁ ଜୟ କରିବା ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ, କୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଦୟାମୟ। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କରିବାରେ ଜିହ୍ୱା ଜୟ, ଜିହ୍ୱାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଯୋଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଦୟାମୟ କରିବାରେ ଜିହ୍ୱା ଜୟ ସ୍ୱପ୍ରସାଦ ଅନ୍ନ ଦିଲ ଭାଇ ସେହି ଅନ୍ନ ମୃତ ପା। ସେଇଟା ଅନ୍ନଟା ହେଉଛି ଅମୃତ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭୋଗ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅମୃତ। ସେଇ ଅନ୍ନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମ ଶରୀରର ପାପ କର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିହ୍ୱାଟା ଆମକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବ୍ୟଙ୍ଗର ଜିହ୍ୱା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତର ଯୋଉ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକଟା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଜି ସାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। 10ଟା ବାଜିବ। ଆମର ଆଜି କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଡେରିରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ପଠାଇବେ। 7ଟା 15-20 ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ 7:30 ସେଠୁ ବାହାରିଲେ 8ଟାରେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। 9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉ, 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଶେଷ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ 8ଟାରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:45 ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ରହିଛୁ, ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ଆମକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେମିତି ବିଳମ୍ବ ନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ କୁହାଯାଇଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନମ୍ ପ୍ରଣମଂ ଦୁଃଖ ସମଂ ଚ ତମ୍ ନମାମି ହରିଂ ପରମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନମ୍, ସମସ୍ତ ପାପ ଆମର ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଅଜାମିଳ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନମ୍ ପ୍ରଣମଂ ଦୁଃଖ ସମନଂ ଚ। ଆଉ ଯୋଉ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଆଦି ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ, ଏ ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ନାମର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଶମନମ୍ ପ୍ରଣମଂ ଦୁଃଖ ସମନଂ ଚ ତଂ ନମାମି ହରିଂ ପରମ୍। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କି କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ରୂପରେ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି। କଳି କାଳେ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳି କାଳେ ନାମ ରୂପେ কৃষ্ণ অবতার, নাম হইতে
হরি নাম সার সর্ববেদে বলে গান হরি নাম সার পাইবে পরমাপ্রীতি আনন্দ পার পাইবে পরমাপ্রীতি আনন্দ পার হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম হরে হরে। এই ভগবাନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି କଳି କାଳରେ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ନାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ମନ୍ଦ মেধা শক্তি মন্দ দৃষ্টি শক্তি মন্দ ସବୁକିଛି ମନ୍ଦ ଆୟୁଷ କମ୍ ତେଣୁ ଏସବୁ ହେତୁ ନା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ତପସ୍ୟା କରିପାରିବେ ନା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ ନା କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ କେବଳ ଜିହ୍ବାକୁ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଏ ଜିଭ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଜିହ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏକ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏତେ ସରଳ ସହଜ ଉପାୟ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନି ଏଇ ହେଉଛି ଆମମାନେ ହତଭାଗ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାମ ନାମକାରୀ ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ତତ୍ରାର୍ପିତା ନିୟମିତ ସ୍ମରଣେନ କାଳ ଏତାଦୃଶୀ ତବ କୃପା ଭଗବାନ ମମାପି ଦୁର୍ଦୈବ ଇଦୃଶୀ ନିହା ଜମିନାନୁରାଗ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନାମରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ନାମକାରୀ ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ତୋତ୍ରାର୍ପିତ ନିୟମିତ ସ୍ମରଣୀୟ କାଳ ଆଉ ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ କାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଜପ କର ଏହି ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କର ବା ଏହି ସମୟରେ କର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ଜାଗରଣେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରିକି ପାଇଖାନାରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ କାରଣ ନାମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ରସ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଅଭିନ୍ନତ୍ୱାନ ନାମ ନାମିନୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ସେଥି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆମ ଶରୀର ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆମ ନାମ କିନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି ଆମ ନାମ ଯାହା ଆମ ଶରୀର ସେଇଆ ନୁହଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଦର୍ଶନ ଦିଆହେଇଛି କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ କଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଯାହା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତେଣୁ ସେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାଉଛେ ଆମ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାନି ଆସିପାରିବା ଆସିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟନ ଚ ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାବନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନଥାଏ ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନାଂ ହୃଦୟନ ଚ ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଯୋଉଠି ଭକ୍ତମାନେ ମୋର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃପା କରି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ସମବେତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तो खूब धन्यवाद यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं, प्रभु जी और माता जी, आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं सब। तो आज महाराज प्रथम दिवस में बहुत सुंदर अति सरल माध्यम से हमको समझाए कि हरि नाम का जो है, महाराज ने हमको पहले बताया कि महात्मा किसको कहा जाता है। महात्मा जो कि भगवान का जो शक्ति है, अंतरंगा और बहिरंगा जो शक्ति है, जो अंतरंगा शक्ति को समझकर इस जगत से ऊपर अन्य जगत को जाने का जो प्रयास करते हैं, इसको महात्मा कहा जाता है। और हम सब त्रितप में बंधे हुए हैं। महाराज और दूसरा उदाहरण के हमको समझाए, जो कि हमको बेड़िया बांधा हुआ है, 3 सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, हम उसके आधार पर चलते हैं। जो सत्वगुण है वो सोना का बेड़ी में बांधा हुआ है, जो रजोगुणी है वो रूपा, जो सिल्वर कहते हैं, उसमें बांधा हुआ है। जो तमोगुणी है वो लोहा। तो महाराज ने बहुत सुंदर को हमको समझाए, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि समय महाराज का हो चुका है। तो हम महाराज को आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो अनाउंसमेंट है, पहला अनाउंसमेंट है कि आप सब समय पूर्वक यहाँ पहुंचे। हमारा प्रोग्राम 8:30 बजे से शुरू होगा, क्योंकि हम सब, महाराज बोले कि हम, महाराज का भी लेट हो रहा है, लेकिन महाराज हमको क्षमा करें कि हम सब काम पर ही 7:30-8 बजे आते हैं। तो हम समय तो इसे 8:30 हो जाता है, कि सब काम करके 8 बजे घर पे आते हैं, नहा धुल के आते हैं, तो 8:30 हो जाता है। तो इसलिए 8-8:30 बजे सब पधारने के प्रयास कीजिए। तो 8:30 से 10 हमारा प्रवचन रहेगा, उसके बाद सबके लिए प्रसाद रहेगा। तो कुछ मैसेज मिला है कि कल से हिंदी से प्रवचन करने के लिए, क्योंकि जो हिंदी है, माता जी लोग सब आए हैं, प्रभु जी लोग भी आए हैं, लेकिन थोड़ा लेट आए हैं। लेकिन कल आप समय पूर्वक यहाँ पहुंचोगे तो शुरुआत से ही हिंदी होगा, क्योंकि आपका पहले महाराज ने पूछे कि हिंदी में करूंगा कि उड़िया में प्रवचन करूंगा, तो उसमें उड़िया वाला ज्यादा था, इसलिए महाराज बोले कि मैं उड़िया में ही करूंगा। इसलिए आप लोगों को भी विनती अनुरोध है कि आप समय पूर्वक यहाँ पहुंचे। तो आज का जो प्रसाद है 3 आदमी के तरफ से है, तो मैं एक एक का नाम अनाउंसमेंट करूंगा, तो आप समय धड़क धड़क यहाँ पर आइए स्वागत के लिए। तो मैं पहले वो स्वागत के लिए बोलाता हूँ बसंत भाई, जो है मेरा डायमंड का एक मैनेजर है और एक अपना कंपनी भी चलाते हैं। तो प्रभु जी बहुत सुंदर रीते यहाँ पे दिए हैं सेवा। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद मैं अशोक प्रभु को स्वागत इनवाइट कर रहा हूँ, अशोक प्रभु। उसके बाद राजीव प्रभु भी यहाँ पर आइए। राजीव प्रभु हम हरे कृष्ण महामंत्र स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद अशोक प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खूब धन्यवाद। और जो भी कोई भक्त सेवा देने के लिए चाहते हैं, तो काउंटर के ऊपर हमारे पिंटू प्रभु और पंकजना प्रभु, अशोक प्रभु यहाँ पर है, तो आप सब यहाँ पर लिखा सकते हैं, कोई भी कुछ भी दान दे सकते हो। इसका कोई किसको बस दबाव नहीं है कि वही चाहिए, आपका जो भी सेवा है आप दे सकते हो। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि प्रेमानंदे। तो सबके लिए प्रसाद है, सब प्रसाद लेकर जाइए।